Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today's topic is, what is the blessedness of being forgiven by God? Heavenly Father, I thank you for the past 2 weeks. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. Today's message is based on Psalm 32, where David describes the blessedness of being forgiven by God and the need of trusting in God. Being forgiven by God is a profound gift, and the Bible highlights the joy and freedom we receive through that forgiveness. When we repent, God forgives us as He is merciful. When we do not repent in front of others and God, it increases our stress and guilt as our heart becomes heavy. David experienced the heaviness of heart when he hid his sin after arranging the death of the husband of Bathsheba, according to 2 Samuel chapter 11. As God loved David, He sent Nathan to rebuke David for taking Bathsheba as his wife after arranging the death of her husband Uriah, according to 2 Samuel chapter 12. Through Nathan, God informed David about the punishment he had to go through. This led David to repentance. According to verses 1 and 2 of Psalm 32, there is joy in forgiveness. Knowing that our sins are forgiven by God is a joyful feeling. Verses 1 and 2 says, "How blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. How blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and whose spirit there is no deceit." According to verses 3 and 4, when David did not confess his sin to God, he felt a heaviness on his body and heart. He felt like his strength was draining away. Verses 3 and 4 says, "When I kept silent about my sin, my body wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My vitality was drained away as with the fever heat of summer." According to verse 5, our God is a forgiving God. As soon as David confessed his sin to God, God forgave him right away. As soon as he determined to confess his sin and expressed his determination to God, He forgave him without delay. Verse 5 says, "I acknowledge my sin to you, and my iniquity I did not hide. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the guilt of my sin." According to verse 6, ask God for forgiveness in the right time for your own benefit. David advises every godly person from his own experience to pray to God and find Him in the right time before they get lost amidst problems. Verse 6 says, "Therefore, let everyone who is godly pray to you in a time when you may be found. Surely in a flood of great waters they will not reach him." According to verse 6, David admits that God will deliver him from all kinds of troubles. Verse 7 says, "You are my hiding place. You preserve me from trouble. You surround me with songs of deliverance." According to verse 8, God will personally guide us. David is conveying to us the message God has given him personally. God will instruct us which way to take, and He will guide us in every step of our life. Verse 8 says, "I will instruct you and teach you in the way which you should go. I will counsel you with my eye upon you." According to verse 9, when God guides us, we will not behave like a horse or a mule who do not have good understanding. Verse 9 says, "Do not be as the horse or as the mule which have no understanding, whose trappings include bit and bridle to hold them in check. Otherwise, they will not come near to you." According to verse 10, when we trust in the Lord, He will surround us lovingly and keep us away from sorrows.
verse 10 says, "Many are the sorrows of the wicked, but he who trusts in the Lord, loving kindness shall surround him." According to the last verse 11, David is encouraging the righteous people to rejoice in the Lord and shout for joy because of the amazing things God will do for them. He himself had experienced that in his life. Verse 11 says, "Be glad in the Lord and rejoice, you righteous ones, and shout for joy, all you who are upright in heart." One point is, God forgives because of his mercy. 3 verses I'm going to read which will prove this. St. Luke's Gospel chapter 23 verse 34, Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." The book of Isaiah chapter 43 verse 25 says, even I, he who blots out your transgressions for my own sake and remembers your sins no more." According to Daniel chapter 9 verse 9, "To the Lord our God belong compassion and forgiveness, for we have rebelled against him." Another point is, forgiveness of our sins assures eternal life. We can enter into eternal life with God only if our sins are forgiven. One supporting verse is Ephesians chapter 1 verse 7. "In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace." Another point is, God shows mercy to those who confess sins. Two supporting verses are Proverbs chapter 28 verse 13. "Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy." Isaiah chapter 55 verse 7 says, "Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return to the Lord, and he will have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon." Another point is, our sins will be forgiven only if we forgive others. One good verse is in Matthew's Gospel chapter 6 verses 14 and 15. Jesus said, "For if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions." What are the results of forgiving one another? Forgiveness fosters healing and unity among people. Otherwise, bitterness, wrath, and anger will continue. James chapter 5 verse 16 says, "Therefore, confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much." Ephesians chapter 4 verses 31 and 32 says, "Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you." In conclusion, forgive others, confess sins, and get blessed. Just like God sent Nathan to David to remind him about his sin, God might be sending several people to us to repent, forgive others, and confess our sins to God. We have to check our conscience and discover how many people we have not forgiven and how many sins we have not confessed to God. I know people who have not talked to their siblings for more than 30 years. For heaven's sake, we should repent and confess our sins. 2 more verses. Acts chapter 3 verse 19 says, "Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out." Isaiah chapter 1 verse 18 says, "Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool." With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to confess their sins
Get healing and forgiveness. Enjoy the mercy of God. Forgive and heal others around them. Get blessed and get into eternal life. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം ദൈവത്താൽ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗ്യാവസ്ഥ. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം സങ്കീർത്തനം 32 ആധാരമാക്കിയാണ്. ദാവീദ് രാജാവ് ദൈവത്താൽ ക്ഷമിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗ്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഭാഗ്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും 11 വചനങ്ങളിലായി പറയുന്നു. ദൈവത്താൽ ക്ഷമിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു ദൈവിക ദാനമാണ്. ദൈവം പാപം ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദത്തെക്കുറിച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും ബൈബിളിൽ വളരെയധികം ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അനുതപിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നത് ദൈവം കാരുണ്യവാനായതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുകയും അനുതപിക്കാതിരിക്കുകയും ദൈവത്തിനു മുമ്പ് ആ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് വർദ്ധിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള കുറ്റബോധം വർദ്ധിക്കുന്നു, ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാരം കൂടുന്നു. ഇത് അനുഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദാവീദ് രാജാവ്. ബത്ശേബ എന്ന സ്ത്രീയുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ടായപ്പോൾ, അവളിൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയപ്പോൾ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലണമെന്നാഗ്രഹിച്ചു. കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി ഇടപാട് ചെയ്തു. യുദ്ധത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിർത്തി അവനെ കൊല്ലണമെന്നുള്ള ആജ്ഞ കൊടുത്ത് അവളെ സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് 2 സാമുവേൽ 11ഉം 12ഉം അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവം ദാവീദിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്ന് അറിയിക്കുവാൻ നാഥാനെ ദാവീദിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ദൈവം അയക്കുന്നു. അതുവരെ ആരും ഇത് അറിയുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ദാവീദ് മുന്നോട്ട് പോയി. എന്നാൽ നാഥാൻ വന്നത് ദൈവം പറഞ്ഞുവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദാവീദ് അങ്ങേയറ്റം മനസ്തപിച്ചു. അതുതന്നെയുമല്ല, ദാവീദിന് വരാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചും നാഥാൻ പറഞ്ഞു. ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ദാവീദ് അനുതപിച്ചു. ദാവീദ് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിലും ദൈവം ക്ഷമിച്ചു. പക്ഷെ ശിക്ഷ അവനെ വിട്ടുമാറിയില്ല. അവളിൽ നിന്നുണ്ടായ കുഞ്ഞ് 7 ദിവസത്തിനകം മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ 1-2 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ദൈവം ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആനന്ദം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന്. അതിൻ്റെ 1-2 വചനങ്ങൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറിച്ചും കിട്ടിയവൻ ഭാഗ്യവാൻ. യഹോവ അകൃത്യം കണക്കിടാതെയും ആത്മാവിൽ കപടമില്ലാതെയും ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന്. 3-4 വചനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദാവീദ് പാപം ഏറ്റുപറയാതിരുന്നപ്പോൾ അവന് ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലുമെല്ലാം ഭയങ്കര ഭാരം തോന്നുകയും ശക്തി ക്ഷയിച്ചു പോകുന്ന പോലെയും തോന്നി. 3-4 വചനങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നപ്പോൾ നിത്യമായ ഞരക്കത്താൽ എൻ്റെ അസ്ഥികൾ ക്ഷയിച്ചു പോയി. രാവും പകലും നിന്റെ കൈ എൻ്റെ മേൽ ഭാരമായിരുന്നു. എൻ്റെ മജ്ഞ വേനൽക്കാലത്തിലെ ഉഷ്ണത്താൽ എന്ന പോലെ വറ്റിപ്പോയി എന്ന്. 5-ാമത്തെ വചനമനുസരിച്ച് ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ദാവീദ് പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ക്ഷമിച്ചു. ഏറ്റുപറയുവാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ക്ഷമിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 5-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു: ഞാൻ എൻ്റെ പാപം നിന്നോട് അറിയിച്ചു, എൻ്റെ അകൃത്യം മറച്ചതുമില്ല. എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ യഹോവയോട് ഏറ്റുപറയുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നീ എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ കുറ്റം ക്ഷമിച്ചു തന്നു എന്ന്. 6-ാമത്തെ വചനമനുസരിച്ച് തക്ക സമയത്ത് ദൈവത്തോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. ദൈവികരായ എല്ലാ വ്യക്തികളോടും സ്വന്തം അനുഭവം വെച്ച് തന്നെയാണ്
ദാവീദ് പറയുന്നത്, പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി തകർന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം എന്ന്. 6-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, ഇത് നിമിത്തം ഓരോ ഭക്തനും കണ്ടെത്താവുന്ന കാലത്ത് നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, പെരുവെള്ളം കവിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് അവൻ്റെ അടുക്കലോളം എത്തുകയില്ല എന്ന്. അതായത് തക്ക സമയത്ത് അനുതപിച്ചാൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. 7-ാമത്തെ വചനമനുസരിച്ച് അപ്രകാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും. വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, നീ എനിക്ക് മറവിടമാകുന്നു, നീ എന്നെ കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കും, രക്ഷയുടെ ഉല്ലാസഘോഷം കൊണ്ട് നീ എന്നെ ചുറ്റിക്കൊള്ളും എന്ന്. തന്നെയുമല്ല, 8-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ ദൈവം വ്യക്തിപരമായിട്ട് നയിക്കും എന്ന്. ദാവീദിന്റെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ദാവീദ് പറയുന്നത്, പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവം ക്ഷമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറയിലും ദൈവം നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായി നയിക്കുമെന്ന്. 8-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിച്ചു, നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും, ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും. 9-ാമത്തെ വചനമനുസരിച്ച് ദൈവം നമ്മളെ നയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുതിരയെപ്പോലെയോ കോവർ കഴുതയെപ്പോലെയോ നമ്മൾ ആകാൻ സാധ്യതയില്ല. അവരെ നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല ദൈവം നമ്മളെ നയിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ. 9-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുതിരയും കോവർ കഴുതയെ പോലെ ആകരുത്, അവയുടെ ചമയങ്ങളായ കടിഞ്ഞാണ് മുഖപ്പട്ടയും കൊണ്ട് അവയെ അടക്കി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവ നിനക്ക് സ്വാധീനമാകയില്ല എന്ന്. 10-ാമത്തെ വചനമനുസരിച്ച് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ദൈവസ്നേഹം നമ്മളെ ചുറ്റിക്കൊള്ളുകയും എല്ലാ സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യും. 10-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, ദുഷ്ടന് വളരെ വേദനകളുണ്ട്, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനെയോ ദയ ചുറ്റിക്കൊള്ളുമെന്ന്. അവസാനത്തെ വചനം 11-ാമത്തെ വചനമനുസരിച്ച് എല്ലാ നീതിമാന്മാരോടും ദാവീദ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുക, ദൈവത്തിൽ ആർപ്പിടുക. കാരണം ദൈവം അതുപോലെയുള്ള അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തും. അത് ദാവീദ് അനുഭവിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. വചനം പറയുന്നു, നീതിമാന്മാരെ യഹോവയിൽ സന്തോഷിച്ചാനന്ദിപ്പിൻ, ഹൃദയപരമാർത്ഥികൾ എല്ലാവരുമായുള്ളവരെ ഘോഷിച്ചുല്ലസിപ്പിൻ. അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ്, ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നത് ദൈവം കാരുണ്യവാനായതുകൊണ്ടാണ്. 3 വചനങ്ങൾ അതിനെ തെളിയിക്കുന്നതായിട്ട് വായിക്കട്ടെ. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 23:34, പിതാവേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയായകൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഐസിയ 43:25, എൻ്റെ നിമിത്തം ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ അതിക്രമങ്ങളെ മായ്ച്ചു കളയുന്നു, നിന്റെ പാപങ്ങളെ ഞാൻ ഓർക്കുകയില്ല. ഡാനിയേൽ 9:9 പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ പക്കൽ കരുണയും മോചനവുമുണ്ട്, ഞങ്ങളോ അവനോട് മത്സരിച്ചു എന്ന്. വീണ്ടും അടുത്ത പോയിന്റ്, പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിത്യരക്ഷ കൈവശമാക്കുന്നു. പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. ക്ഷമിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ഏറ്റുപറയണം. എഫേഷ്യൻസ് 1:7 അനുസരിച്ച് അവനിൽ നമുക്ക് അവന്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമെന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് ഉണ്ട്. പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നവരോട് ദൈവം കരുണ കാണിക്കും. 2 വചനങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 28:13, തൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല, അവയെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനോ കരുണ ലഭിക്കും. ഐസിയ 55:7 പറയുന്നു, ദുഷ്ടൻ തന്റെ വഴിയെയും നീതികെട്ടവൻ തന്റെ വിചാരങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് യഹോവയിലേക്ക് തിരിയട്ടെ, അവൻ അവനോട് കരുണ കാണിക്കും, നമ്മുടെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയട്ടെ, അവൻ ധാരാളം ക്ഷമിക്കും. അവസാനത്തെ പോയിന്റ്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിച്ചാൽ മാത്രമേ ദൈവം നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുകയുള്ളൂ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6:14-15 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് അവരുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കും. നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് പിഴകളെ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിക്കുകയില്ല. ഇനി മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പരിണത ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ രോഗശാന്തിയും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഐക്യവും ഉണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ കയ്പും കോപവും ക്രോധവും ഒക്കെയാണ് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ തുടരുന്നത്. അതിനാസ്പദമായ 2 വചനങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ. യാക്കോബിൻ ലേഖനം 5:16,
എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗശാന്തി വരേണ്ടതിന് തമ്മിൽ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഒരുവന് വേണ്ടി ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു. എഫേഷ്യൻസ് 4:31-32 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, എല്ലാ കയ്പും കോപവും ക്രോധവും കുറ്റാരവും ദൂഷണവും സകല ദുർഗുണവുമായി നിങ്ങളെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോട്ടെ. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ദയയും മനസ്സലിവുള്ളവരായി ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ അന്യോന്യം ക്ഷമിപ്പിൻ എന്ന്. കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയട്ടെ, മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുക, ദൈവത്തോട് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുക, അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക. ഇപ്പോൾ ദാവീദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ദൈവം നാഥാനെ അയച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അവന് അനുതാപമുണ്ടായത്. നമ്മൾ നമ്മളുടെ മനസാക്ഷിയെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്ര പേരെ ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്? ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം. പലതരത്തിൽ പലരും വന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ മൽപ്പിടുത്തത്തോടെ നിന്നിട്ട് കാണും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സാരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ട് കാണും. പക്ഷേ ക്ഷമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പഴയതുപോലെ മുന്നോട്ട് തുടർന്ന് സംസാരിച്ചും സ്നേഹിച്ചും മുന്നോട്ട് പോകും. അതില്ലാതെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു, എനിക്കിനി മിണ്ടണ്ട, അത് ക്ഷമയല്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞെങ്കിൽ പാപക്ഷമ കിട്ടും. ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്ത കുറ്റം തിരുത്തിപ്പോയാൽ പാപക്ഷമ കിട്ടും. ദൈവം നമ്മുടെ പാപം ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അനേക വ്യക്തികളുണ്ട്, അന്യോന്യം ക്ഷമിക്കാതെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാതെ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ള പേരുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർ. സ്വർഗരാജ്യം അവർക്ക് കിട്ടുമോ? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയം ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയെ ഓർത്ത് നമ്മൾ അനുതപിച്ച് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അന്യോന്യം ക്ഷമിക്കണം. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 3:19 പറയുന്നു, ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞു കിട്ടേണ്ടതിന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ. ഐസയ 1:18 പറയുന്നു, വരുവിൻ നമുക്ക് തമ്മിൽ വാദിക്കാം എന്ന് യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കടും ചുവപ്പായിരുന്നാൽ ഹിമം പോലെ വെളുക്കും, രക്താംബരം പോലെ ചുവപ്പായിരുന്നാൽ പഞ്ഞി പോലെ ആയിത്തീരും. ഇതോടെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനുതപിച്ച് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് രോഗശാന്തിയും പാപമോചനവും കരുണയും ലഭിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിച്ച് അവർക്ക് രോഗശാന്തി കൊടുക്കുവാനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.